إن وهو يعدهم الشر إن الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على أن اشكر لي ولوالديك وإن جاءك على ركبهما تبع سبيل من warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ila hadratil Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji qaddasallahu sirrahu syairullahi wa lahumul Fatihah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Faqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها صعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدر فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة حنية منتعا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه المنتقل في الغرر الكريمة والجمال صلى الله عليه وأستمده الله تعالى برضوانا يخص الإخرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجري هداية لسلوك السبل الواضعة الجلية وحفظا من الغواية في هضة الخطاء وخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي برودا نساء أبغرية نادما من النسب الشريف إحدى تهل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتير اللهم قبره الكريم وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله
الغريب واسمه سيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن ابن مناف واسمه المغيرة الذي يؤتمر ارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التقاسيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعادها الله تعالى في الحرام المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن لؤيم بن قريش واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جناح إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر ابن كناتة ابن هسيمة ابن مدرك ابن إلياس وهو أول من أهدى البطن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن مأدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان سنة السنية ورقه إلى الخليل إبراهيم أمسك أنشار وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به إذ تألقت فواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرام صلى الله عليه وسلم واسطته المتقى نسب تسب العلا بهلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقدود وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده ومورده هني ورواه حفظا لأنه كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه طراقوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط السرى نور النبوة في أسارر هرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الشريف بأرف سزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلى الله عليه وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون المصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وسبى كل صف الهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناح ونطقت بحمله كل دابة قريش بفصح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت فحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبة الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبير وفي حلا حسنه تام وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله سهران على مسهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اختان ذوي الأخواله بني علي من الضائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وسقواه
ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الغسكرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السماء على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا طلع البدر علينا مرحبا مرحبا يا مرحبا من ثنية الوداع مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا نور العين مرحبا
Kami Muhammad Reza, putra dari pasangan Bapak Musim dan Ibu Ratnawati, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bacaan. Kue talam kue putu yang tidak jawab salam bacaan bawa lagi buntu. Biar tak jadi buntu kita ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pakar alam ke talang betutu yang sudah jawab salam insya Allah tidak jadi buntu. Takut kalau bacaan buntu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. In khusus kepada keluarga besar Bapak Muhsin. Nama Pak Muhsin ini aku ingat nama Muhsin Alatas. Ini kan mana? Bapak Muhsin dan Ibu Ratnasari. Yang besar tak disebut nama, yang kecil tak disebut gelar. Insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat atas baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim
ada 6 macam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'ala muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya itu ada 6 perkara. Salah satunya adalah wa yujibuhu idza da'a, memenuhi undangannya kalau dia mengundang. Memenuhi undangannya kalau dia mengundang. Tapi ngundang ini yang dibenarkan dalam syariat. Tapi kalau ngundang menggap tak usah pergi. Kalau ngundang sifatnya maksiat jangan nongol. Ngapa tak metu wajak semalam? Tak do, aku adu gawe. Alas kala adu gawe. Sebab wong Palembang tak pernah nganggur. Wong Palembang ini pasti adu gawe. Senganggur-nganggur wong Palembang pasti adu gawe. Tak percaya ni malah. Mana wajak? Adu gawe dulu. Mana wajak? Adu gawe. Yang tua ada gawe, yang muda ada gawe. Makin itu plat nomor polisi Palembang BG banyak gawe. Beruntunglah wong yang nikah dengan wong Palembang, karena wong Palembang tak pernah nganggur. Sekok lagi wong Palembang tak ada pernah rugi, selalu untung. Ya? Oh ya, aku kemarin kelelep, untung ada apa-apa, masih untung. Oh ya, aku nyampak dari motor, alhamdulillah untung ada apa-apa, jadilah. Masih ada untung, tak pernah rugi. Apalagi yang namanya untung, tidak pernah rugi, pasti untung terus. Jadi kalau diundang sifat maksiat, la ta'ata bi maksiat. Kata Rasul, tidak wajib taat untuk undangan bersifat maksiat. Kita di sini sama-sama hadir. Salah satu kewajiban kita sesama muslim memenuhi undangan sahibul hajat, saudara Bapak Muksin dan Ratnasari, dalam rangka tasyakuran atau dalam rangka syukuran walimatul khitan atas yang telah dikhitankan anak beliau yang bernama Muhammad Reza. Kita doakan anak kita ini Muhammad Reza semoga menjadi anak yang saleh, semoga menjadi anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, tercapai apa yang ia citakan, insya Allah menjadi kebanggaan kedua orang tua kelak di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khitan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita jingok di dalam Al-Quran, dari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas, itu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, dan 1.025.000 huruf. Tidak ada ayat yang mengkultuskan langsung menyebut masalah khitan. Sama halnya tatkala kita sholat, tidak ada di dalam Quran itu diperintahkan sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Yang ada di situ warka'u ma'ar raki'in wasjudu ma'as sajidin wasjud waqtarib. Jadi makna ini Quran ini Bapak Ibu jangan kita embek sebagiannya baik, dan juga jangan nak ngembek selemaknya baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Ta'ala. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, ahli di bidangnya, jika kamu tidak mengetahui. Bukan berarti mentang-mentang di dalam Al-Quran tidak disebut masalah khitan kemudian tidak ada dalilnya perintah masalah khitan. Ini juga salah. Maka itu yang paham dengan ilmu Al-Quran itu adalah mereka para mufassir, disebut dengan ahlul Quran. Karena ayat dalam Al-Quran itu terdiri dari dua, satu ayat muhkamat dan satu ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu dia jelas hukumnya, contoh innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Itu sudah khusus jelas hukumnya. Tapi kalau tatkala ayat-ayat mutasyabihat, kan ada ayat laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi ngapo mak ini Ustaz? Apa ayat ini bertentangan? Ngapo yang bininya baik, lakinya tidak baik? Ngapo pula lakinya tidak baik, bininya tidak baik? Nah inilah harus paham dengan ilmu Al-Quran. Kenapa ayat ini turun? Satu,
Ayat ini turun karena waktu itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian nak menikahkan perempuan yang ahli zina. Uji Nabi, perempuan yang baik masih banyak, ngapa kau nak ambil yang ahli zina? Maka itu ayat turun. Begitu ayat itu turun mengkultuskan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Dan juga pendapat yang lain mengatakan untuk meluruskan fitnah. Fitnah apa? Sayyidatuna Aisyah dituduh telah berzina oleh kaum Khawarij. Maka itu kita harus memahami maknanya. Bukan berarti masalah khitan ini tidak ada dalam Al-Quran kemudian kita mengkultuskan, oh kemudian tidak ada dalil dalam Al-Quran. Salah total. Maka itu ulama ahli tafsir dia ada pendapat yang perintah ayat 3 surah yang berkaitan tentang masalah khitan. Satu, boleh buka di dalam surah Al-Baqarah ayat nomor 124. Al-Baqarah ayat nomor 124. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Nabi Allah Ibrahim itu diuji dengan berbagai macam kalimat, diuji dengan berbagai macam ujian yang bertubi-tubi, Nabi Allah Ibrahim menunaikannya. Apa ujian Nabi Allah Ibrahim? Banyak. Salah satunya adalah khitan. Itu ayat yang berkaitan dengan masalah khitan. 2. Boleh dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 95. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Katakan hai Muhammad, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, ikutilah syariat yang dibawa oleh Ibrahim, yakni syariat agama yang lurus. Syariat apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim selain tauhid? Tidak lain adalah masalah khitan. Di surah yang ketiga ada di dalam surah An-Nahl ayat 123. Jadi jangan ngomong tak katik dalil, ada dalilnya. Ini berkaitan tentang masalah khitan. Apa kata Allah Ta'ala? Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, ikutilah syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, yakni syariat agama yang lurus. Syariat apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim selain tauhid? Tentunya masalah khitan. Berapa Nabi Allah Ibrahim dikhitan? Dalam hadis dikatakan ikhtatana Ibrahim bi thamaninatin sanatan. Dikhitan Nabi Allah Ibrahim tatkala beliau berumur 80 tahun. Nabi Ibrahim dinju umur 175 tahun. Dikhitan umur 80 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Belain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Nabi Ibrahim didapat perintah khitan tatkala beliau berumur 80 tahun. Bapak Ibu bisa terbayang 80 tahun ada yang belum disunat? Ada lokanya udah. Tapi Pak, tempat kami ada Pak. Boleh dari itu, ada wong yang sambil punya anak tidak disunat. Ada. Cuma tidak sebutin namanya karena melanggar kode etik. Tapi dampaknya apa? Dampaknya ada masalah hubungan seks. Ya, masalah khitan. Khitan. Ada masalah hubungan seks. Khitan ini artinya apa? Artinya memotong khitan. Karena kita di sini acaranya walimatul khitan, karena yang kita bahas masalah khitan. Ini bukan jorok, bukan kotor. Ini bukan ngomong-ngomong yang yang agak vulgar, bukan. Ini dengan bahasa dakwah. Maka itu ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Khitan artinya memotong. Apa yang dipotong? Qata'ul qalfah, memotong kulit yang ada di bagian helm. Jangan helmnya dipotong, malah 12. Yang dipotong itu qata'ul qalfah, kulit kuncup yang ada di helm. Nabi Allah Ibrahim
beliau mendapatkan perintah khitan tatkala berumur 80 tahun. Zaman dulu Pak Mantri belum ada. Zaman dulu tukang sunat tak kate. Zaman dulu belum ada dokter. Dengan napa Nabi Allah Ibrahim dikhitan bil kudum. Apa itu kudum? Ai alatun najar, kampak penebang pohon kayu. Dan dibayang lagi Pak. Tidak usah dibayang lagi. Kecepatan mata kampak Nabi Allah Ibrahim itu lebih cepat dari gergaji mesin simsum. Begitu kena angin laju putus. Itu subhanallah tabarakallah. Tidak usah dibayang lagi Bapak Ibu. Khitan. Apa hikmah khitan? Khitan itu hikmahnya ada 5 Pak. Hikmah khitan itu ada 5. Pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kedua, kebersihan, bersih. Kenapa? Karena banyak kuncup, banyak penyakit, banyak najis yang ada di kuncup di depan helm. Maka itu sunnah dicukur, dipotong, disunat. 3, hikmah khitan, kesehatan. 4, kesucian. Kalau dia muslim suci. 5, nailul ladzat, untuk mencapai kebahagiaan hubungan suami istri. Bapak Ibu tidak percaya? Siak Kiong, Lim Cikuang, Centong Puang, yang mata-mata sipit itu jadi banyak disunat kalau ya. Jengok lah tidak percaya. Ya, di khitan kenapa? Selain maknanya dia kesehatan, kebersihan, untuk mendapatkan kenikmatan hubungan suami istri. Itu Pak, banyak manfaat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu budak kalau sudah dikhitan dia aman Pak, insya Allah. Dibawa ke masjid aman, dibawa sholat dia aman, tidak lagi memutus barisan saf di dalam sholatnya. Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasul? Khamsum minal fitrah, ada 5 termasuk bagian dari suci. Pertama khitan. Kedua, qasus syarif, mencukur kumis. Jadi kumis yang sudah bompang, yang sudah tebal, melenting sana melenting sini, disunahkan dicukur Pak. Disunahkan dicukur. Memanjangi bedeng itu manjangi kumis. Ketiga, apa kata Rasul? Wal isti'dad, termasuk mencukur bulu-bulu yang ada di pasar Pernas, yang ada di pasar 16, pasar Kuto, itu disunahkan dicukur Pak. Disunahkan dicukur. Ustaz ini ngomong porno, tidak ada porno, tidak. Ini masalah hukum, bahasanya masih halus. 4, natful abtil, termasuk memotong bulu ketiak, itu juga sunnah. Dan yang kelima, taklimul adfar. Apa itu? Taklimul adfar itu memotong kuku, termasuk bagian dari fitrah, yakni sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami tidak terlalu banyak menyampaikan di sini, cuma sedikit baik. Tap Tanjung Lago, Bapak Ibu duduk dulu mantap, aku ceramah dak dalam minggu. Ya. Insya Allah sebelum jam waktu zuhur kita berhenti. Ini kami nak duduk nasihat sedikit bagi diri kami dan kepada kita sekalian yang punya anak, terkhusus kepada Sohibil Hajat Bapak Muksin dan Ibu Ratna Sari. Kita ini Bapak Ibu sekalian sama-sama nak ke surga Allah. Jangan sampai penyebab kita terhalang masuk surga dengan sebab anak. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian bisa menyebabkan menjadi fitnah. Maka itu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, haqqul waladi ala waladihi sab'atun. Kewajiban orang tua kepada anak itu ada 7 perkara. Kalau kewajiban orang tua kepada anak ini tidak dia berikan, jangan salahkan anak kalau anak nuntut orang tuanya di yaumil mahsyar kelak. Maaf, sering kami sampaikan di mana kami berada,
baik masalah akikah, khitanan ataupun tasmiyah, itu insya Allah kami sampaikan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Jangan sampai begitu di yaumil mahsyar kelak anak narik uang tuanya masuk sama-sama ke dalam api neraka. Maka itu kewajiban ini wajib kita berikan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita terlalaikan. Meskipun bercerai hidup suami istri, maaf, cerai hidup suami istri, maka kewajiban orang tua kepada anak wajib diberikan. Yang pertama apa kata Rasul setelah beriman kepada Allah Ta'ala, ayyuhsinasmahu, memberikan nama-nama yang bagus, memberikan nama-nama yang baik, memberikan nama-nama yang islami. Karena nama ini merupakan suatu doa. Setiap orang tua manggil anaknya itu menjadi doa. Dan setiap panggilan orang tua kepada anaknya doaun nabi ala ummati, sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Ini namanya bagus, anak kita ini Muhammad Reza. Muhammad ini nama Nabi ditabaruk, mohon keberkahan dari Allah Ta'ala atas nama Nabi yang berasal dari kata hamada yuhamidu. Muhammad, Hamid, Ahmad, Mahmud, bagus, memuji, dipuji, terpuji, yang paling dipuji. Reza ini kalau tidak salah dalam kamus bahasa Arabnya itu maknanya yang Allah restui untuk mengkaruniakan berbuat sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Reza, Muhammad Reza. Berapa umur Reza? Berapa umur? Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun umur sudah. Alhamdulillah. Namanya bagus Pak, alhamdulillah. Kita ini nunjuk nama jangan basing deh Pak. Nunjuk nama basing baik, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Nunjuk nama apa namanya? Nyontoh mentang-mentang bapaknya hobi galak nonton bola, nunjuk nama Ronaldo. Bapaknya hobi galak artis selebritis Hollywood, India. Siapa nunjuk namanya? Serokan. Ada lagi nunjuk nama James Bond. Bapak Ibu tahu James Bond itu? James Semendo asal kebon. James Bond. Jangan nunjuk nama betet itu nama burung. Cuman kalau kita tinggal di Palembang nih Pak, lemak nama wong Palembang nih pacak di kotak-katik dibolak-balik. Berkali-kali kami nyampaikan di mana tempat kalau dia nama wong Palembang pacak dibolak-balik. Cik Nang Nang Cik, Cik Nung Nung Cik, Cik Den Den Cik, Cik Man Man Cik, Cik Mas Mas Cik. Itulah nama. Cik Ayu Ayu Cik, Ning Ayu Ayu Ning, pening ni lah. Cuma nama wong Jawa tak pacak dibolak-balik Pak. Kalau namanya Darmo Modar. Menjawab nama yang bagus. Kedua, wa adabahu, anak wajib diajarkan adab, akhlak, sopan santun yang baik, yang bagus. Adab zaman ini banyak anak lah kurang ajar. Maka itu adabnya gembleng bimbing dia. Nah ini wak sujud nak. Nah ini memang kau kalau berjalan biasakan menghormati nak. Jangan dulu yang tua, hormat dengan yang tua. Kalau keluar masuk biasakan mengucap salam, cium tangan. Dibiasakan sejak usia dini. Anak sejak dalam kandungan dibiasakan dengarkan lantunan Al-Quran, dengarkan dengan salawat Nabi. Kenapa Pak? Karena kalau anak sering didengarkan dengan Al-Quran, untuk itu Al-Quran selain pahalanya besar, mukjizat Al-Quran itu untuk melunakkan, meluluh lantahkan hati yang keras, yang tadi membatu jadi luluh. Sudah cukup kisah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tatkala itu manusia yang paling beringas, yang kasar, yang nak membunuh Nabi, berbalik arah dengan sebab apa? Salah satu dia mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh adiknya. Maka itu Ibu sekalian, adabnya dengarkan sejak usia dini dengan bacaan Al-Quranul Karim. Adabnya, kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau anak lahir adabnya pertama diajarkan telinga kanan, telinga kiri. Adzan telinga kanan, telinga kiri. Sudah adzan, sudah komat, jangan lupa ambek madu. Madunya madu murni.
madunya madu murni, jangan ada campuran, apalagi sudah diruqyah full 30 juz bacaan Al-Quran. Cari di mana tempatnya, Komplek Permata Village Blok A nomor 8. Promosi sekalian ya. Cari madu murni, dikecapkan, dilak-lakan di jempol sang ayah, dilak-lakan sang anak, ini jempol ayah, dibacakan surah Al-Alaq ayat nomor 5. Kalau bapak ibu kepengen anaknya cerdas, cerdik, pintar, pandai, bukan calak, embekkan madu, sudah diazan telinga kanan, koma telinga kiri, dikecapkan, dilak-lakan, baca surah Al-Alaq ayat nomor 5, bukan Al-Falaq ayat nomor 5. Al-Alaq apa bunyinya? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia barang yang belum diketahuinya. Apa hikmahnya? Satu, siapa yang tatkala anaknya lahir diazankan telinga kanan, koma telinga kiri, anak ini kapanpun, dimanapun dia berada, jungkir balik dunia, dia bakal beriman kepada Allah Ta'ala. Maksiat yang dia lakukan, insya Allah dia bakal balik di jalan Allah Ta'ala. Ini pertama. Kedua, hikmah dengan azan tadi, fadilat keutamaannya, lan tadru Subyan, dijamin Nabi anak ini tidak akan sekali-kali digoda oleh Subyan. Bapak ibu tahu Subyan? Tahu tak? Tak tahu? Nak tahu tak? Kujak tahu? Ya. Nak tahu ni apa nak tahu be? Nak tahu? Subyan itu kuntilanak. Kuntilanak itu namanya Subyan. Yang galak ngoda budak step kejeng itu kena goda Subyan. Maka no azan telinga kanan, komat telinga kiri, dengan catatan bapak ibu pesan sama anak, pesan sama bidan, pesan sama dokter, bidan, kalau anak aku lahir, dengan catatan NB garis bawahnya apa itu? Tolong jangan kamu elap dulu waktu anak keluar, jangan dielap, jangan digurita, jangan disalkan. Begitu anak lahir, dikurupkan di dada ibunya, boleh kalau nak diselimutkan, asal jangan dilap. Di situ masih berlumur air dengan darah, keluar begitu azan lendir-lendirnya di dada ibunya, azan telinga kanan, koma telinga kiri, mustajab. Tapi kalau posisinya yang salah mengadzankan anaknya, sudah dielap, disal, digurita, baru diadzankan, masih galak bagi muslim yang kena step. Karena posisi ketika mengadzankannya yang salah. Sudah dipelajari oleh dokter yang ada di Timur Tengah, ternyata antibodi anak yang begitu lahir masih bersimbah dengan darah, diadzankan telinga kanan, koma telinga kiri, itu 1000 kali lipat lebih kuat ketimbang dengan sebelumnya. Maka itu budak kapan diadzan telinga kanan, koma telinga kiri, belum dielap, belum disal, belum digurita, diadzankan mustajab. Itu bu rahasianya. Cuma kita ini kadang-kadang kurang pas. Yang bahaya ini waktu anak lahir, gak tahu bapaknya kemana karena sibuk, gak tahu yainya kemana, bukan mendengarkan azan, yang didengar apa? Yang didengar ting-ting, kemana, nah sudah, gak jelas budak tuh. Jangan sampai didengar selain kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada pertama. Apa hikmah madu tadi? Dengan madu tadi Pak, insya Allah anak ini dia fasihul lisan, lidahnya fasih, nyebut Quran dia pinter. Budak ini dia sejak usia dini nah, macam-macam ini, macam kecil macam ini biasa membaca Quran. Jangan diajar karaoke wae. Inilah macam ini nanti baca Quran. Beda Pak dia. Sebab kapan nak masuk 40-50 tahun baru nak ngaji Quran, nak nyebut itu kadang-kadang teka-teka iler tak betul, tak kena-kena dia. Nah itu. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali, jadilah alhamdulillah. Kemudian yang kedua, anak ini nantinya insya Allah dia Bapak Ibu sekalian cerdik, cerdas, pandai, cepat nangkap dia, bukan calak. Kalau calak ini masih galak nilep makan pempek otak-otak, gawe nak otak iring, itu calak dia namanya.
Dari kecil lah diajari, ini budi, ini kakak budi, ini embah budi, ini gede budi, ini yai budi. Ujung-ujung nak budi dulu lah. Tak berbudi salib, pecah malak rasanya. Yang ketiga, apa kewajiban orang tua kepada anak yang wajib dia berikan kata Rasul? Apa yang ketiga? Kewajiban orang tua kepada anak yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitab Allah. Anak wajib diajarkan baca Al-Quran, termasuk rukun iman dan rukun Islam. Ajari dia, gembleng dia. Apalagi ini ada film Pak, ada film siksa neraka. Boleh diajak nonton, tidak apa-apa. Tujuannya untuk mendidik anak supaya ada setiap perbuatan ada konsekuensinya kalau, ada balasannya kalau. Nah, jangan pernah meninggalkan sholat ya. Kalau kau kayo, jangan pernah meninggalkan sholat. Nabi yang paling kayo, Nabi Sulaiman, tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau kau susah sesusah apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Sehebat apapun nanti pundak pangkat dibocok kau, jangan pernah kau meninggalkan sholat. Sebab sesombong-sombong manusia adalah manusia yang tidak galak menyembah Tuhannya yang telah menciptakan pertama kali. Iblis tak kala diperintahkan dia sujud. Cuma sih kok iblis dia tidak galak sujud, maknanya sujud hormat kepada Nabi Allah Adam. Maka itu jangan sampai kita termasuk golongan uang yang tidak galak sujud. Iblis lagi sujud dengan Allah, tapi tidak galak sujud dengan Nabi Adam. Maksudnya tidak galak hormat dengan Nabi Adam. Bapak Ibu. 3. Wa ayyu'allimahul kitab Allah. 4. Anak ini juga wajib. Apa wajib yang berikutnya? Warromayata. Anak juga wajib diajarkan menembak, memanah, pencak silat, gulat, bela diri maknanya. Jadi anak ini juga boleh diajarkan untuk bela diri. Tujuannya bukan untuk nyari musuh, tapi kalau ketemu musuh, insya Allah dia tidak bakal lari. Kalau dia ada bela diri Pak, insya Allah dia selamat dari gangguan musuh. Maka itu perlu diajarkan dia untuk bela diri. 5, 6 yang ke-6. Jadi 5. Yang kelima, wasibahata. Anak juga boleh diajarkan berenang. Aduh hadisnya, aduh. Anak diajarkan berenang supaya suatu saat kalau dia merantau, nyebrang ke lautan, jangan mati kelelep. Sebab di bumi ini lebih banyak lautan ketimbang daratan. Dia jadi berenang. 6. Wa alla yarzuquha ila thayyibah. Tak kalah pentingnya anak wajib diberikan makan, minum, tempat, pakaian, pekerjaan yang halal. Al-aklu ma'a auladihi sitrun minan nar. Menjuk makan anak dari hasil yang halal, meskipun dari ngetek, nguli, nyangkul, meskipun dari ngojek, meskipun dari parkir, tapi dari yang halal, itu sama dengan menutup lubang api neraka. Tapi sebaliknya, yang menjuk anak dari hasil yang haram, fannaru auladi, itu lebih berhak neraka, lebih berhak baginya. Jadi kata Guno, 9 sehat 10 sempurna kalau dari yang haram. Yang terakhir, kewajiban orang tua kepada anak, kata Nabi apa? Wa id yuzawwijahu idza adraka. Kalau anak sudah waktunya nak minta nikah, nikahkanlah dia. Kalau anak sudah waktunya nak minta kawin, kawinkanlah dia Pak. Yang penting seiman. Jangan anak aku sarjana harus nikah dengan sarjono. Oh tidak ada mesti. Sarjana sarjono sami mawon podo wae. Yang penting dia galak berusaha, galak berikhtiar, galak bekerja keras penuh dengan tanggung jawab. Tentunya yang nomor satunya beriman. Jangan takut miskin dengan pernikahan. Kalau anak susah, kalau misalnya susah, fakir, miskin, jaminan Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jika ada yang menikah itu takut akan kefakiran, kesusahan, kemiskinan, maka Allah Ta'ala yang akan mencukupkan dengan karunia-Nya. Allah akan kayakan dengan kekayaannya. Jadi kalau anak sudah nak minta nikah, nikahkanlah dia. Jangan pilih-pilih tebu, kaget terpilih batang kayu. Jangan idak-idak kaget besar perut dari budak. Jangan dado-dado kaget besar, kaget perut berisi. Jangan dado-dado kaget besar perut dari dado. Kapan budaklah sama-sama galak, nikahkanlah dia. Ya, yang penting dia seiman. Sekali lagi kita doakan kepada Ananda Muhammad Reza
bin Muksin. Kita doakan anak ini semoga menjadi anak yang saleh, semoga menjadi anak yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, keluarga, bangsa dan negara, dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir dan batinnya, kemudian insya Allah tercapai apa-apa yang ia cita-citakan. Semoga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya kelak di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Jalan-jalan ke Bukit Sangkal, tujuannya cuma nak beli roti. Penceramah yang punya akal, lebih kurang jam 12 jadilah dulu berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Bihaqqi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم اجعلنا وإياهم اللهم اجعلنا وإياهم اللهم اجعله ولدا صالح واجعله من أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل العلم والخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.